सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे को रूबरू हो गए फिर सर बहुत बड़ा फैन एंड यकीन नहीं हो रहा कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਟ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ पहला फिल्म आई सी भगत सिंह की उड़ीक उस तो बाद ढोल रत्ती ते हुण असी पेश करन जा रहे अंग्रेज पुत्त ज़्यादा नहीं दसांगे इस फिल्म के बारे बिकॉज हाले अज असी पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं ते स्टोरी राइटर ऋषि मनी जी ज़्यादा दसणगे ते डायरेक्टर शिवम शर्मा जी साडी कोशिश होगी कि असी पंजाबी सिनेमा नूं पंजाबी माँ बोली नूं अगे लैके आईए असी कनेडा ते जंपल बंदे हैं एंड कहते पंजाबी है ज़ुबान नहीं दिखाने मेरे देश की ये फिक्की पैगी चेहरे दी लोहार मीडिया की लाए मेरे बोले देगा फिर किने तेरा लाल शिकार सो असी पंजाबी माँ बोली पंजाबी सभ्याचार में लेके आए आगे इंडो कनेडियन कनाडा दे विच शूट हो जा रही है फिल्म ते इंडिया दे विच फिल्म शूट होने जा रही है सो असी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी माँ बोली नूं बरकरार रखिए एंड बीइंग अ कनेडियन सानू बड़ी मान वाली गल है कि साडी थर्ड लैंग्वेज कनाडा दी पंजाबी है एंड साडी बसो उत्थे काफ़ी है सो असी पूरी पूरी कोशिश है कि असी कनेडियंस को प्राउड करिए ते इंडिया को भी प्राउड करिए सो मैं गुजारिश करता था कि साडे फिल्म के डायरेक्टर जो मेरे नाल 3 फिल्मां लगातार असी कीतियां ने शिवम शर्मा जी टैलेंटेड डायरेक्टर ने एंड सानू जय गुरु का किताब भी दिता गया और साडी तीसरी फिल्म इकट्ठी कर रहे हैं सो सर कुछ सर जी आए हैं जी साडी मूवी है अंग्रेज पुत्त एक ऐसे पुत्त की कहानी है कि तुम समझ सकते हो कि पंजाबी पुत्त जिन्हें गोरिया के घर जाके हल्ला पा दिया बड़े जिदा की चलती है कबड्डी पंजाबी इंडस्ट्री की पंचीज वगैरह है ना तो असी कह सकते कि साढ़े सिचुएशन कॉमेडी है भी असी कॉमेडी कर नहीं रहे पर सिचुएशन इदा की बनती है कि देखने वालों अचानक कॉमेडी लगे कि हंसी आएगी बाकी बड़ा सपना सीगा सर के नाल काम करना योगराज जी के नाल पंजाबी लीजेंड है सर इन्हें सामने बोलने की हिम्मत नहीं साड़ी मैं तो यही गल कहांगा जी और साढ़े वास्ते टाइम कटिया सर शूटिंग के शेड्यूल तो थोड़ा साढ़े वास्ते टाइम कटिया साढ़े वास्ते बहुत मान की गल है जी बाकी साढ़े प्रोड्यूसर साहब मयंक शर्मा जी तो गल शेयर करो हेलो हाँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगा सारी मीडिया ग्रुप को जो यहाँ पे आए सेकेंडली इस मूवी के थ्रू एक मैसेज देना चाहता है MS एशियन मूवी स्टूडियो ऑलरेडी काफ़ी मूवीज़ बैक टू बैक आ रही हैं पंजाबी इंडस्ट्री में बट मैंने जो पर्सनली फील किया है बीइंग बॉलीवुड इंडस्ट्री गाय यहाँ पे जितनी मूवीज़ हैं वो स्पेशली मैरिजेस पे शादियों पे ब्याह पे और काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे बन रही हैं बट वो काफ़ी ना मोनोटनस फैक्टर बन रहा है इंडस्ट्री में कुछ वर्सेटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंट करने के लिए कोशिश की है एक वक्रे सिस्टम के साथ वक्री टीम के साथ और कुछ टेक्निकल सिस्टम के साथ अंग्रेज पुत्त और इसको सपोर्ट के लिए डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं और एक्टर हैं और मैं राइटर से भी कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा प्लीज़ थैंक यू सब तो पहले मैं सारे मीडिया बहुत बहुत स्वागत है एक एक करने वाले से मेरी एज ए राइटर ये पहली फिल्म है तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट सी मैं पिछले 4-5 साल तो लग्या हुआ इस प्रोजेक्ट ते अंग्रेज पुत्त ते असीं घरां च अक्सर साडे मम्मी डैडी दादे दादियाँ कहते तू वड्डा अंग्रेज ये टाइटल उत्थों आया तो एक कहानी है बड़ी खूबसूरत कहानी है जी असी कहन जा रहे हैं इंडस्ट्री तो हमेशा इतने कहा जाता है कि यार विआह वाली बड़िया फिल्मां आ गई पंचो पंची होई फिरदी सारिया फिल्मां तो साडी जी फिल्म एक खूबसूरत कहानी है सिचुएशनल कॉमेडी है कि एक ड्रामा एक बहुत खूबसूरत कहानी है तो गोर असी एक ना तुसीं लाइन पढ़ी होनी है कि इट्टां रोड़े चलणगे गोरियां दे घर मतलब एक पंजाबी बंदे करके पूरे गोरियां की फैमिली जी है उत्थे इट्ठा रोड़े चल सकते धमाका हो सकता तो एक बड़ी खूबसूरत कहानी कहने की कोशिश करांगे असी तो उम्मीद है कि तुहानूं सारिआं नूं ये फिल्म जी बहुत पसंद आएगी सो थैंक यू थैंक यू सो मच जी योगराज सर जिस वेले शूट खत्म करके और स्पेशली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आए हैं सत श्री अकाल सर और वी आर ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू यू क्योंकि तुसीं हमेशा जो फिल्मां च सानूं तुहाडी एक्टिंग देखने को मिलती है वो लाजवाब होंदी है और तुसीं हमेशा कोशिश करते हो प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो मच साडा किवें लग रहा है एसोसीएशन इस फिल्म के लिए पहला तो मैं माफ़ी मंगदा हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा क्योंकि
मैं ज़िंदगी कदे नहीं चाहा मैं किते लेट जावां या कोई मेरे करके वेट करे, लेकिन मैं शूटिंग के सीन ही ऐसा फस गया सी कि आई वाज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट तो असी आर्टिस्ट बहुत कट्ठे से इस करके थोड़ा लेट हो गए। आई एम वेरी सॉरी। मेरे लिए हर फिल्म मेकर, हर डायरैक्टर मेरी जिंद जान है। मैं जिंदगी दे विच जे क्रिकेट खेली, क्रिकेट खिलाई, फिल्मां च काम किया या जिथे भी जिंदगी च रहा, मैनू एको चीज़ आती है कि मैं जिंदगी सिर्फ प्यार बन सकता हूँ, मेरे को कुछ है नहीं। और मैं हमेशा चाहना कि मैं हमेशा आर्टिस्टों को भी गल कहना कि तुसीं अपने प्रोड्यूसर को सेव करके चलिया करो, जिहड़ा तुहानूं साइन करना आउंदा तुसीं उहदा धन्नवाद करिया करो, क्योंकि एज एन एक्टर मेरी 48 साल की जर्नी है इस फिल्म इंडस्ट्री के विच। क्रिकेट के विच भी जर्नी रही है, यूवी की मेकिंग की भी जर्नी रही है। और मैं हमेशा जिंदगी से सीखा है कि तुसीं जिन्ने डाउन टू अर्थ होकर चलोगे, जिन्ना लोगों का प्यार करोगे, लोगों का फायदा सोचोगे, खासकर फटर्निटी मेरी ये फैमिली है फिल्म इंडस्ट्री, जिहदे शायद रब जी मैंने लंबी उम्र देवे तो मैं होर 20-25 साल कट जागा, और मैं 48 साल कट चुके हैं। सो मैं ये गल कहना चाहना सारे कि तुसीं अपने परिवार दे विच इन्ना टाइम नहीं कटते जिन्ना तुसीं आप दी इस फिल्म फटर्निटी दे विच कट जाते हो। सो मैं हमेशा ही, मैनू हर सज्जन प्यारा है, हर डायरैक्टर प्यारा है, हर राइटर प्यारा है, हर प्रोड्यूसर प्यारा है, और मैं शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं सर मैनू इस फिल्म च लिया। मैंने योगा है तो नहीं, मैं कोशिश जरूर कर रहा एक अच्छा एक्टर बनने ते, क्योंकि मैं हमेशा ये सीखा है और मैं अपने बच्चों को भी गल सिखाई है कि तुसीं स्टूडेंट बन के रहना है, भावें तुसीं जिन्ने मर्जी वड्डे बन जाओ, वो रब की रहमत है, लोगों दी दुआवां ने कि तुसीं एक आसमान से उड़ते फिरते हो, पर थोड़ी निगाह धरती पर होनी चाहिए। सो मैं हमेशा ही सर थोड़े अगे डायरैक्टर, थोड़े अगे राइटर्स, प्रोड्यूसर का धन्नवाद ही हाँ, और मैं थोड़े तो हमेशा ही जिंदगी दे विच नीवा ही रहांगा। तुसीं मैनूं इन्ना प्यार मान सत्कार दिता है, धन्नवाद। मेरे को अल्फाज नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी जो भी गल करदा इस दिल तो करदा। लैपटॉप में कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब भी तुसीं यूज़ करते तुसीं हमेशा झूठ ही बोलते हो। सो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सर, और मालक अगे अरदास है कि हर फिल्म जिहड़ी कोई बना रहा है, बन रही है, पंजाबी इंडस्ट्री में एड्डी दूर लेके जा रहा है, एड्डी दूर ले जा चुके हैं, ये तुहाडे लोगों की बदौलत हुआ है, और मैं तुहाडे चरणों में प्रणाम करता। थैंक यू। सो किवें दा लग रहा ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਮਯੰਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਸਰ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕੈਪੇਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ आई होप तुहानूं जिवें मेरा पिछला काम वधिया लगे, होपफुली ये भी अच्छा लगेगा, तो पूरी फिल्म तुहानूं बहुत वधिया लगेगी। बहुत ही सोहनी कहानी है, ऋषि भाई ने लिखी है, बहुत ही वधिया लिखी है, तो आई होप सब कुछ अच्छा लगे। बाकी करैक्टर दे सब कुछ होंदा है, डायरैक्टर टीम वर्क होंदा है मेरे हिसाब नाल। टीम वर्क के बगैर तुसीं मैनूं लगदा कुछ कर सकदे हो। सपोर्टिव एक्टर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स, डायरैक्टर्स, सब दा सपोर्ट रहेगा तां ही तुसीं करैक्टर कर सकदे, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर तुसीं एक बंदा कदे नहीं कर सकता कुछ, मेरे साथ कदे भी नहीं कर सकता। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर जी। मीडिया फीमेल आर्टिस्ट कौन है? फीमेल आर्टिस्ट सरप्राइज है, हाले असी पोस्टर लॉन्च ही कर रहे हैं, हाले असी फुल स्टार कास्ट के नाल आवांगे। ये तो सिर्फ एक टीजर है, पिक्चर अभी बाकी है। सर योगराज जी कल कहनी सर ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, सर डरदे गल कह रहे हैं नहीं सर, जी प्लीज़ खुल के गल करें कि मैं चंगा लगता, जो सवाल पूछना पूछो प्लीज़। नो प्रॉब्लम सर ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਯੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਲੈਪਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। थैंक यू सो मच। ये सारा कुछ मुमकिन इस करके होया है कि तुसी लोगों ने दुआवां की थी, तुसी प्यार किया, हर हिंदुस्तानी ने उस सुत में अपने हिक नाल ला के रखे। मेरा फर्ज है और मैं हमेशा बिलीव करता कि जब परिवारिक रूप के जब मैं छोटा जहा से बड़ा हो रहा, मेरे फादर ने मैनू एक गल पूछी सी कि बेटा तेरा थॉट प्रोसैस की है लाइफ में, तो मैं उन्होंने पिता जी क्या सी, पिता जी मैं चाहना कि परिवार होवे, परिवार के जिन्ने बच्चे हों या परिवारिक रूप से कोई भी होवे, वो अपने देश के काम आवे, अपने देश के लोगों के काम आवे। वो हर शख्स जिहड़ा मेरी फैमिली च होवे
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੰਜੀ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ ਫਰੋਮ ਯੂਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ, 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 38 ਸਾਲ ਜਦ ਤੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬੱਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਰੀ ਛੱਡਦਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੇਜ਼ਲ ਵਰਗੀ ਬਿਟੀਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਕ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਯੂਵੀ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਐਕਟਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਬਲਡਨ ਜਿੱਤਣਾ। ਮੇਰਾ ਯੂਵੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਫ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਫਿਲਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਚੋਇਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟੂ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਡਰਾਮਾ ਜਿੱਚੋਂ ਕਮੇਡੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਰੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਟਚਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ ਮੈਂ ਕਰੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਤ, ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਐਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਸਟਿੰਗ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਵਾਕਈ ਕਿ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਢੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੋਵੇ ਸਰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਿਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਈਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਈਗੋ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈ।
सिर्फ ईगो ही है। क्योंकि मरना असी भी है, मरना सबने है जी, परमात्मा को जाना। कई बार माड़ी जी ईगो के कारण आदमी की लाइफ कितने से कितने चल जाती है, बस उदा ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਦਾ। हाँ जी, बच्चे भी दस रहे ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੀਵਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀਰੋ ਤੋਂ। हाँ जी। ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬਨੇ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਬਨੇ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखो जी, कनेडा की गोरियां की फैमिली है, जिन्हों के घर एक बच्चा पैदा होता है, वो गोरा नहीं है। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਪ ਵੀ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਗੋਰਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਗੋਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਊਗਾ। ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਭਾਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੀਮ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਟੀਮ ਜੋ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ 2020 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆ ਪੋਸਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ। आशीष मूवी में एक्सपेरिमेंट करने का कितना मौका मिला, मतलब किस टाइप की मूवी है, जोनर क्या है? जैसे ढोल अलग जोनर है, भगत सिंह जोड़ी अलग जोनर है, ये किस जोनर की मूवी? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਪਿਕਚਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਸੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ 5 ਸੀਨ ਮਿਲੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂँगा, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ DOP ਐਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੀ ਸਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਮੂਵੀ ਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਵਰਗੇ ਕਾਫੀ ਨੌਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ।